صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم وإن كل
لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم صراطا فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يحزنك قولهم إنا يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان المفرج عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حتنا وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا من أحبنا فيك ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik hadirin hadirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihil ghuril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya ingin menyampaikan perihal rencana program pembuatan TV streaming dan radio streaming
majelis kita ini. Insyaallah taala mudah-mudahan bulan Februari atau Maret kita sudah bisa memulai mempersiapkan program membuat aplikasi TV dan radio streaming majelis kita. Tentunya dukungan para jamaah untuk terlaksananya hal tersebut, ajakan saya mudah-mudahan jamaah berkenan untuk menginvestasikan dananya, karena tentunya nanti program-programnya kalau dulu mungkin di Gandaria, Pak RT ingat nggak sama Baji Patullah ada radio Ustadz Ali Allahyarham Ali Baba radio apa namanya dulu? Tarik kabel. Dulu zaman itu pakai kabel, sekarang pakai handphone. Nah, nanti semua insyaallah taala bisa tuh. Nanti ada program misalnya silaturahim melalui handphone, tahsin Quran melalui handphone. Tuh, nanti kita programnya tuh. Kemudian apalagi anjang sana melalui handphone, pesan lagu melalui handphone. Tuh. Atau apa namanya? Bincang-bincang di studio, ya, radio dan TV streaming kita. Yang penting saya ingin jamaah sekalian yang punya apa namanya kemampuan di bidang seputar apa namanya dakwah radio dan TV ini, misal ya nanti ada program Pak RT bincang warga tuh, ya kan ya, betul kan nih? Jadi perihal apa isu yang lagi ramai di masyarakat, kebersihan, kesehatan, ya kita undang tokoh-tokoh, bisa begitu Pak RT ya? Kita undang tokoh bincang di sini. Kemudian misalnya apa berita-berita, nanti ada acara berita, ya biar seimbang dikit gitu ya antara berita mainstream dengan onstream. Ya, seputar majelis, berita sekitar Gandaria, nanti bisa tuh, ya kita kembangkan di situ. Nah mudah-mudahan jamaah sekalian, saya minta peran sertanya, kalau bisa paling tidak ini Senin, Kamis, Sabtu, kotak pagi dikelilingin, biar pada bisa nabung di situ. Ya, yang mau naruh 10.000 supaya kita, alhamdulillah ini udah ada jamaah yang nyiapin apa namanya itu kemarin podcast. Apa podcast tuh? Tahu nggak podcast ini jamaah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini ada berita, sebentar ya, ada berita duka dari saya punya abang saya, seorang pengacara bernama Abang Haji Nazaruddin. Ya, beliau punya mertua Insinyur Haji Sukrisman. Mertua beliau kalau nggak salah ini yang ketua yayasan Masjid Pondok Indah, ya, meninggal dunia tadi malam dan akan disemayamkan di Masjid Biru Pondok Indah pukul 9 pagi untuk disolatkan. Beliau minta doa Fatihah dan doa bagi yang punya waktu juga jam 9 pagi ntar sholatin jenazah pendiri dan apa namanya masuk pengurus yayasan Masjid Biru Pondok Indah. Kita doakan mudah-mudahan almarhum dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan wafatnya dalam husnul khatimah, membawa iman beserta amal ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ada dari seorang jamaah kita, mohon namanya katanya Pak RT di hamba Allah aja katanya.
Ini ada nyumbang buat buat program TV dan radio streamingnya. Beliau nyumbang 1 sound card 2 channel. Apa nih, saya nggak tahu dah. Topan tahu nih? 1 sound card 2 channel, 2 mic kondensor, 2 stand mic dan 2 kabel extension. Nah, gambarnya seperti ini. Saya nggak tahu nih apa. Ya, ya, yang ngerti tolong jelasin. Ya, nanti ditulis di itu ya, sumbangan tuh. Ya, sumbangan. 1 sound card 2 channel, 2 mic kondensor, 2 stand mic, 2 kabel extension untuk dimanfaatkan wawancara. Ada gambarnya tapi jangan lihat modelnya ya. Tuh. Jangan lihat ceweknya, nih gambarnya kayak gini tuh. Nah, tuh. Ada iniannya, mic-nya W2 sama ininya sama alatnya. Mudah-mudahan yang menyumbang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keberkahan dan mudah-mudahan rezekinya tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Begitu aja. Jadi mohon Kamis, Sabtu dan Senin paling tidak, kalau mau tiap hari terserah, kajian subuh. Sementara ini kotaknya dikelilingin dan dikumpulkan buat membiayai pembuatan TV dan radio streaming. Nah, yang punya bakat-bakat jangan malu-malu, ikut berjuang. Ya, oh ya saya mau nih jadi kameramen. Nanti lagi mau jadi itu kalau yang suka ngabarin berita, yang suka ngabarin ini apa namanya, reporter. Nah, pen, tadi dengar pen, ada nyumbang pen, tadi nyumbang dengar nggak? Bukan ada nyumbang urusan. Hayah, entar dengan lo. Sound card, 2 mic, kondensor, apa macam dah. Nanti tulis ya. Ya. Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sampai pada kajian tentang seputar ucapan lagi masih. Seputar ucapan. Ya, mudah-mudahan Allah jaga ucapan kita senantiasa sadidan. Ini udah belum? Ya, Al-Ahzab 71 dah. Ya. Sebelum kita pindah ke Quran surat Al-Isra, kita buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, 28, ya, 23 dan 28, serta nanti ada ayat 40. Quran dibuka halamannya 284. 284. Kita buka Al-Quran 284 surah Al-Isra surah ke-17, ayatnya kita baca dari ayat 23, 28 dan 40. Ibu-ibu dibuka Qurannya ya. Seputar ucapan. Di sini temanya beberapa tata krama pergaulan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita dapat menjaga tata krama yang baik sesuai pandu Al-Quran dalam pergaulan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, ini walaupun nanti berikutnya 28 kita sambung aja karena dekat ayatnya. Wa qur rabb wakhfid lahuma janahadz dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Sadaqallahul azim. Baik, jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat mulai 22 hingga ayat ke-39. Catat ya. Ayat 22 hingga ayat 39 adalah ayat yang paling lengkap di antara sekian banyak ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-hikmah. Apa yang dimaksudkan dengan al-hikmah yang Allah senantiasa gaungkan akan tujuan Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Itu indahnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat khususnya yang menyimak melalui live streaming Facebook Bubur Subuh, yang menyimak melalui live streaming DKM Masjid Nurul Yakin, baik FB maupun Instagramnya. Al-Quran tuh diantara keagungannya, satu ayat jika kita nggak jumpai apa maksudnya atau kita nggak pahami apa maknanya, ayat lain yang akan menjelaskan maksud dan tujuannya. Tuh, yang sudah jelas dalam satu ayat ditambah lagi penjelasannya melalui ayat lain. Contohnya ayat yang kita baca banyak terulang, tapi saya ambil satu ayat aja dalam Al-Quran suratul Jumu'ah. Ketika Allah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kalau nggak salah Quran suratul Jumu'ah ayat kedua. Betul nggak? Coba dicek. Allah zat yang mengutus di tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, seorang yang Allah pilih untuk menyampaikan risalah dari kalangan ummi. Apa perannya? Apa tugasnya? Apa tujuannya Allah mengutus beliau? Seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdan bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya dari suku Quraisy. Allah utus, jadikan beliau, Allah pilih beliau untuk menjadi rasulnya sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Tujuannya satu, yatlu alaihim ayatihi, untuk mentilawahkan pada mereka ayat-ayat Allah. Tujuan yang kedua, wa yuzakkihim, untuk membersihkan, mensucikan dan menumbuh kembangkan potensi mereka. Ingat, kalau kita ingin punya potensi diri, potensi anak, potensi istri berkembang, tumbuh, ya, maka senantiasa tilawahkan Al-Quran.
hatinya bersih, pikiran cerdas, dan tumbuh kembang dengan baik dan bagus, tilawahkan pada mereka Al-Quran. Yang ketiga, wa yu'allimuhum, tujuan Allah mengutus Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaih, agar tujuannya mengajarkan umat ini Alkitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan Al-hikmah. Apa itu Al-hikmah? Sekian banyak ayat menjelaskan. Di antaranya ayat yang paling lengkap penjelasan tentang apa maksud hikmah itu adalah terdapat dalam Quran suratul Isra ayat berapa? 22 hingga 39. Kalau secara bahasa, hikmah itu sistem pengendalian jiwa, supaya jiwa kita terkendali dalam berucap, supaya jiwa kita terkendali dalam bertindak, supaya jiwa kita terkendali dalam bersikap, supaya jiwa kita mampu menjalani ujian dan cobaan dalam kehidupan. Itulah namanya hikmah. Tuh, makanya ada sebuah ayat yang berbunyi, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang dikasih sama Allah Ta'ala kemampuan mengendalikan jiwa, orang yang diberikan kemampuan oleh Allah mengendalikan jiwa, berarti orang ini diberikan kebaikan dunia akhirat yang begitu banyak. Tuh, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita hikmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, diantaranya apa sih penjelasan tentang hikmah itu? Yang kedua, di antara penjelasan hikmah terdapat dalam ayat 23 ini. Apa itu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan wa qadha rabbuka, Tuhanmu Allah telah memberikan qadha, ketetapan. Dan ketetapan Allah tidak boleh ditawar-tawar. Mana dalilnya? Quran suratul Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dhalalan mubina. Apa ketetapan Allah? Di sini dalam ayat ini ada ketetapannya. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu Rabbuka yang menciptakanmu, Tuhanmu Rabbuka yang memeliharamu, Tuhanmu Rabbuka pemilik jiwa ragamu, Tuhanmu Rabbuka pemberi rizki padamu, Tuhanmu Rabbuka yang mengatur kehidupanmu, memberikan ketetapan. Apa itu? Allah ta'budu, jangan kalian mengabdikan diri, jangan kalian menghambakan diri, jangan kalian menjadi budak, kecuali menjadi hamba sahaya bagi Allah. Dah, itu yang pertama. Jadi jangan kita mengabdikan diri pada selain Allah. Artinya penghambaan ini sebuah level yang terendah dalam kehidupan manusia. Kasta itu kan nggak ada dalam Islam sebenarnya, tapi ini ada karena ketika Islam datang sudah ada yang namanya kasta di negeri tempat turun ayat ini. Maka Allah beritahukan seseorang tidak boleh menjadi hamba kasta terendah dalam hidup manusia kecuali hanya kepada Allah. Sama yang lain boleh kan nurut? Boleh. Sama orang tua boleh, wajib nurut. Sama suami wajib nurut. Sama anak wajib nurut, boleh nurut. Sama istri begitu juga. Tapi penghambaan hanya boleh kepada Allah, tidak boleh sama yang lain. Tuh, ketaatan, kepatuhan yang mutlak, ketaatan, kepatuhan yang universal hanya boleh kepada Allah. Selain Allah tidak boleh. Taat sama ulama, taat sama pemimpin. Awas nih, lagi rame di media sosial disebar nih doktrin-doktrin, riwayat hadis
Ucapan ulama katanya apa? Selama pemimpin negara tidak melarang kita beribadah, maka tetap wajib taat. Enak aja kalau ngomong. Ya, jadi kalau selama presiden, raja, ya nggak ngelarang kita sholat, nggak ngelarang kita ibadah, segala keputusannya wajib ditaati. Enak aja. Ketaatan kepada ulil amri itu dengan catatan dan syarat. Jika perintahnya, jika ketetapannya, jika perpunya, jika kepresnya, jika instruksinya tidak berseberangan dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, baru wajib taat. Tuh. Boleh paham ini? Baik. Nah, maka penghambaan hanya boleh kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsanan. Di terjemahannya apa di situ artinya? Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jamaah sekalian, saya ingin jelaskan makna lengkap dari wabil walidaini ihsana. Ba di sini huruf sambung, wabil walidain. Ba di sini apa huruf? Huruf sambung. Ini memiliki makna dalam bahasa Al-Quran. Huruf doang nih, ba. Seperti bismillah, ba doang nih. Bismillah nih 3 kata nih. Ba, huruf sambung, ismi, dan lafaz Allah. Kayak sekarang nih, wa bil walidain, 3 kata. Wawu huruf sambung, ba huruf sambung, al walidain kata benda. Nah, dalam bahasa Al-Quran ini setiap huruf punya makna. Huruf sambung juga, walaupun huruf doang, 1 huruf doang, wawu sama ba punya makna. Ba di sini memiliki makna al-ilsaq. Apa itu? Ilsaq. Apa arti ilsaq? Ilsaq itu artinya kelekatan. Kelekatan. Jadi ada kedekatan, ada apa? Kelekatan. Tuh. Beda nih. Huruf ba punya makna kelekatan. Artinya sesuatu yang dekat belum tentu lekat. Tuh. Anda duduk akhi muhdhar dengan Mas Roy, dengan Mas Supriyadi, dekat gak? Tapi gak lekat. Tuh. Ya. Apa itu lekat? Lekat itu nempel, yang tidak bisa dipisahkan kecuali satu sama lain rusak. Tuh. Lekat itu kedekatan yang tidak bisa dipisahkan. Tuh. Itu namanya apa? Lekat. Allah perintahkan di antara ketetapannya, seorang anak hubungannya, pergaulannya dengan orang tua harus ada kelekatan. Sekalipun rumahnya berjarak, tapi hubungannya lekat. Tuh, gitu ya. Rumah boleh pindah, pindah sebelah, pindah jauh, pindah dekat, tapi hubungannya lekat. Oh, yang satu anak masih hidup, orang tua meninggal, beda nggak jaraknya? Beda. Dimensi juga berbeda alamnya, tapi hubungannya lekat. Tuh. Ada orang tua sama anak rumah dekat, tapi hati enggak lekat. Tuh. Perintah Allah bagaimana? Lekat apa dekat? Lekat. Oh. Ayo, mudah-mudahan khususnya saya pribadi, mudah-mudahan bisa mengamalkan ayat ini terhadap kedua orang tua saya. Mudah-mudahan alhamdulillah jarak rumah dekat, mudah-mudahan hubungan saya dengan orang tua bisa lekat. Nah, ketetapannya selain hubungan yang lekat, ada perintah berikutnya. Kita diperintahkan oleh Allah dengan sebuah ketetapan
selain lekat dengan orang tua, kita juga wajib berbuat ihsan kepada orang tua. La ilaha illallah. Jamaah, apa itu arti ihsan terhadap kedua orang tua? Baik, saya sekarang definisikan arti ihsan secara umum dulu. Ihsan dalam pergaulan yang umum. Orang tua lebih dari itu. Apa itu ihsan? Membalas perlakuan baik orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang diterima. Allah. Bisa ada begitu jamaah? RT. Jadi kita berteman nih, bergaul. Namanya ihsan itu bergaul bagaimana, Pen? Saya mesti berusaha membalas kebaikan yang ente berikan pada saya lebih dari yang saya terima. Ini ihsan nih, pergaulan secara umum. Yang kedua, membalas keburukan yang saya terima dari Anda dengan kebaikan. Bisa aja mah. Jadi ada orang nyakitin kita, kita balas dengan yang baik. Ada orang baikin kita, kita balas dengan yang lebih baik. Ini ihsan kepada sesama. Lalu bagaimana ihsan sama orang tua? Ihsan sama orang tua lebih dari ini jemaah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan saya dan Anda semua taufik bisa berbuat ihsan kepada orang tua. Sekarang bagaimana balas kebaikan orang tua? Kira-kira jemaah, mampu gak kita balas kebaikan orang tua? Lalu tadi definisi ihsan, kalau orang tua nyakitin kita, balas dengan perbuatan yang baik. Kira-kira ada orang tua nyakitin anak? Allah. Ini ihsan, ketetapan Allah Ta'ala kepada kita seorang anak manusia, wajib hubungan pergaulan lekat dengan kedua orang tua dan berbuat ihsan kepada orang tua. Allah. Jujur belum sanggup saya jawab. Mudah-mudahan kita minta pada Allah dengan keberkahan Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang bagaimana praktek ihsannya dari sisi ucapan? Dari sisi ucapan, ini kita bahas apa? Masalah dahsyatnya pengaruh ucapan dalam kehidupan manusia, dalam keimanan kita. Allah beritahukan, baik kita orang tua masih muda ataupun udah tua, wajib berbuat ihsan, apalagi ketika orang tua lanjut usia. Apa kata Allah? Imma yablughanna indakal kibar, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Nah, di saat datang waktu di sisimu masa tua orang tua. Nah, ini yang ujian di sini. Masa tua. Sekarang ini saya punya orang tua, Buya Ghazali. Ini maksud ujian saya nih. Kenapa? Karena Allah beritahukan ketika datang masa tua, kedua orang tua di sisi Anda. Karena Allah beritahukan dalam Quran surah Yasin yang tadi kita baca, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Kalau Allah berikan orang panjang usia, itu siklus kejiwaannya dikembalikan seperti masa kecil. Tuh. Masa kecil gimana bocah? Kita punya anak kecil, kolokan, manja, ngambekan, nuntut, ya, sensitif, nggak bisa kesenggol. Tuh. Orang kalau usianya Allah berikan makmur, panjang, nah siklusnya Allah kembaliin lagi. Tubuhnya lemah, pikiran lemah, kejiwaan mudah goncang. Tuh. Nah, kata para ulama, di antara yang bikin mantap tubuh dan jiwa seseorang yang masa tua, di masa muda nggak tinggal rajin baca Quran, dibikin dia kuat, jiwanya kuat, dan ada kekuatan badan melebihi orang biasa yang seusianya. Nah itu, kalau masa muda bersama Al-Quran, masa tua Al-Quran yang bakal nolong dia. Tuh, Allahu Akbar. Baik,
Apa tuh ujiannya? Apa pesan Allah? Apa ketetapan Allah yang gak bisa ditawar oleh setiap anak yang beriman? Apa itu? Fala taqul lahuma uffin. Ini ketetapannya bukan perintah dulu, larangan dulu. Subhanallah. Kenapa larangan dulu? Ini sudah psikologi setiap manusia, sunnatullah fi khalqi. Kalau diberitahukan larangan, biasanya banyak pelanggaran. Makanya begitu ada ungkapan tuh di kajian tumbuh kembang anak. Anak jangan larang-larang. Caranya diberikan tawaran yang lain. Kalau dilarang, dia semakin penasaran, pengen tahu apa yang dilarang. Nah, itu manusia begitu. Nah, ini Allah beritahukan dulu nih, urusan ihsan sama orang tua. Pertama, larangan tentang berucap. Tuh, orang makin tua sensitif. Kadang kita ngomong volumenya buat kita standar, buat dia dibilang bentak. Paham gak nih? Ya, itu begitu bang. Begitu anak kecil juga sama anak kecil. Kita bilangin, makanya sebisanya anak kecil kurangin bentak-bentak anak kecil, karena kejiwaannya mudah trauma. Tuh. Begitupun orang yang indakal kibar, masuk masa emas, usia tua. Ya Allah. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan kalian berkata kepada kedua orang tua di masa tua khususnya, atau salah satunya, uf aja nggak boleh. Berikutnya Allah larang lagi, wala tanharhuma, jangan bentak-bentak orang tua. Jamaah, uf ini dalam bahasa Al-Quran definisinya ucapan yang menggambarkan sikap bosen. Maka terjemahnya apa situ? Doang nggak boleh. Bukan kata kasar, lebih lembut dari kata kasar. Ucapan yang menggambarkan sikap malal. Ibaratun an halil malal. Doang nggak boleh. Sikap doang nggak boleh. Kadang orang tua yang udah sakit-sakitan, kencing sembarangan, berak sembarangan, atau nggak bisa nahan kencing, nggak bisa nahan berak, itu kan ujian itu buat seorang anak. Sampai bilang aja nggak boleh, apalagi gebetak. Wala tanharhuma. Baru Allah beritahukan cara perintah ngucapnya bagaimana. Jadi 2 kali Allah larang dulu ketetapannya. Larangan dulu, baru 2 perintah. Bagaimana ngucapnya? Yang sesuai keinginan Allah. Sesuai keinginan Allah. Ucap apa orang tua itu bagaimana? Wa qul lahuma qawlan karima. Wa qul lahuma qawlan karima. Yang pertama dari perintah Allah, ucapkan ucapan buat orang tua qawlan karima. Ya Allah. Ucapan yang menggambarkan sifat Allah yang karim. Sampai ngucap Allah ajarin ucapannya, ucapan nama Allah yang karim, zat yang maha karim. Apa itu Al-Karam? Al-Karam itu menggambarkan sikap dermawan, menderma, selalu gak pernah berhenti membagi. Makanya karim itu rangkuman 3 macam sifat, 3 macam perilaku. Apa itu karim? Seseorang gak bisa disebut karim kecuali 1, senantiasa memberi tanpa perlu diminta, bagi tanpa perlu diminta. Itu karim, Bapak Pen. Apa itu karim, Pak Topan? Senantiasa beri tanpa perlu diminta. Gak perlu didahului minta, dia udah punya kepekaan.
kepekaan untuk senantiasa beri. Ya Allah, ini ucapan karim nih, ucapan orang yang karim. Allah mintanya kita, suruhnya kita ngucap sama orang tua ucapan Allah yang karim, yang senantiasa memberi tanpa perlu diminta. Tuh. Yang kedua, gak pernah bosan walau sering diminta, walau dituntut dan diminta. Ya Allah, ini gimana ini? Sama orang tua kudu begini, gimana ini? Sanggup gak kita itu? Ya Allah, bitaufiq ya Rabb. Ya Allah, ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'adahum alaih, ya Rabb waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Tuhan, sebagaimana Engkau telah berikan taufik orang-orang baik untuk melakukan kebaikan, tolong kami ya Allah, jadikan kami orang baik dan bisa melaksanakan kebaikan. Yang ketiga, karim itu sedih, kecewa kalau nggak ada yang minta. Yang keempat, dan senantiasa cari orang yang perlu memberi untuk diberi walaupun nggak diminta. Di karim, ya Allah. Wa qul lahuma qaulan karima. Setelah Allah larang dengan 2 kali larangan, Allah perintah dengan 2 kali perintah. Namun perintah yang berikutnya ada di ayat yang ke-24, di ujungnya tuh. Nanti kita sambung lagi ke berikutnya. Cuma saya bacain aja apa ucapan yang kedua. Senantiasa ngucapin ucapan berisi doa. Waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ayat ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat renungan pagi hari ini buat saya pribadi yang bacain, dan buat jamaah sekalian yang menyimak dan dengerin, juga buat ikhwan dan akhwat yang menyaksikan melalui media sosial live streaming Facebook Bubur Subuh. Udah cukup dah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik ya Rabb ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk dapat mengucapkan kaulan karima buat kedua orang tua, kaulan karima, dan Allah jadikan kita orang-orang yang karim dan bisa berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma rahamna nusina wa'allimna jahilna warzuqna tilah ana al-laili wal-nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, sebelum doa penutup, info besok yang khutbah Jumat siapa? Habib Hamzah Alatas ya. Ya, besok Jumat, khutbah Jumat Habib Hamzah Alatas. Mudah-mudahan bisa kita kumpul di sini dalam kebaikan. Dan jangan lupa, ayo bersama-sama kita ingin majlis kita, masjid kita ini punya media yang bagus untuk kita bisa dakwahkan Al-Quran dan kajian-kajian keislaman yang lainnya melalui media sosial. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya man anzala ilaina Al-Quran, ya man allamana Al-Quran, as'aluka ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan ya Hannan ya Mannan, nas'aluka bijahika ya Allah, biqaulika Al-Quran wa bihaqqi habibika man unzila ilahil Quran, khalliqna bi akhlaqil Quran, habib ilaina Al-Quran, habibil Quran ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran, waj'alna min ahlil Quran, waj'alna wa walidina auladina azwajina wa dhurriyyatina wa ahbabina
المسلمين والمسلمين والحاضرين والمشاهدين والمستمعين اجعلنا وإياهم من أهل القرآن ظاهرا وباطنا اللهم أحينا بالقرآن أمتنا بالقرآن وأنس وحشة قبورنا بالقرآن واحشرنا مع القرآن أدخلنا الجنة بالقرآن نجنا من النيران بالقرآن أسكننا على الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى وبركة لأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وحياتنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كلام قديم الله تنزه القول وفعل ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور قلبي ومقلاتي وعلما وحكمة وصلي وسلم كل على من يقبل توبتي وآل أئمة بهم ذنبي وزلاتي والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.